सृष्टिर अयम आरंभर मुख्य कारण हेउची नारी। किंतु काहे केते अनदी कालरू नारीटी अवहेलित होई आसुछि। केतेबेले से मिछ अंधविश्वासर शिकार हेउछि तो केतेबेले मिछ अहंकार और आत्मबड़ीमा आगरे बळी पडुछि। पुणी केतेबेले कपड़ू कल्पित कटकणा भितरे पेशी होई जाउछि तार जीवन। घरर चारिकांथ चुली मुंड घर जंजाल जेमिति तार जीवन रे श्रेय होइछि। समाजरे पुरुष तुलनारे न्यूनतार शिकार होइथाय नारी। किंतु एही सबु चिंताधारार ऊर्ध्वरे हेउछि विज्ञान। नारी जीवनर मुख्य उत्स। नारीर प्रगति रे समाजर प्रगति आउ समाजर प्रगति रे देशर प्रगति, जहाको आजिर विज्ञान प्रमाण करि सारिछि। सेई नारी जहाको समाज अबला दुर्बल बोली कहूतला, से आजि पालटिछि शक्तिर उत्स। सेथिपाई महिला मानक निमित्त आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम जानिले चिनिबा। दैनंदिन जीवन रे महिलाटीए अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथाय, किंतु तार समाधान पाई बाट खोजिबी से पाएनी। समस्या केतेबेले तार स्वास्थ्य को नहीं तो केतेबेले तार खाद्य को नहीं, पुणी केतेबेले तार जीवन शैली को नहीं, जार एक छोटिया समाधानर प्रयास आमर एई कार्यक्रम रे। शरीर को सुस्थ आउ सुंदर रखिबा पई विभिन्न प्रकार खाद्य सारर आवश्यकता रहिछि। सेही सबु खाद्य सार मध्यरु पुष्टि सार हेछि गोटिए। तेणु आजिर आलोचना रे आमे पुष्टि सार संबंधी केतक जानिबा कथा आलोचना करूछु, जहाकू आलोचना करूछंती विशेषज्ञ श्याम सुंदर साहू। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत करूछु आम जानिले जिनिबा कार्यक्रम को। सर, आज आम आलोचना करिया पुष्टिसार विषय बा पुष्टिसार काम कौन, पुष्टिसार खाइले आम देह को कौन मिले, ए सब विषय आज आम फोन इन कार्यक्रम। आपण आमको कहतु जे पुष्टिसार कहले आमे कौन बुझिबा। देखंतु, पुष्टिसार हेउची जबखारजान अणु धारण करिथिबा एक जटिल जैविक उपादान। एहार मूल एकक हेउची आमिनो एसिड। अंगारक, उज्जान एवं जबखारजान अणुमानकु नेकी एई पुष्टिसार जातीय खाद्य गठित होइथाय। पुष्टिसार रे रहिथिबा जबखारजानर परिमाण हेउची 16 भाग। केतेक पुष्टिसार रे सल्फर और फस्फरस अणु मध्य रहिथाय। पुणी आउ केतेक पुष्टिसार रे लौह, आयोडीन और तंबा परी अति सूक्ष्म उपादान रहिथाय। स्नेहसार सहित पुष्टिसार मिसी लाइपोप्रोटीन गठन करिथांती। सेहीपरि आयोडीन और पांटोथेनिक एसिड परी विटामिन सहित मिसी एहा एंजाइम तैयारी करिथाय। सर, पूर्वथर आपण आलोचना करथिले जे श्वेतसारर श्रेणी विभाग कथा। एबे आपण कहंतु जे जेमिति कि श्वेतसारर श्रेणी विभाग अछि, सेमिति पुष्टिसारर श्रेणी विभाग किछि अछि कि? देखंतु, श्वेतसारर श्रेणी विभाग कथा आमे पूर्वरु आलोचना करिछे। श्वेतसारर जेमिति श्रेणी विभाग अछि, पुष्टिसारर भी सेमिति श्रेणी विभाग अछि। पुष्टिसार को साधारणतः 3 भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हेला सरल पुष्टिसार, द्वितीयटी हेउची यौगिक पुष्टिसार और तृतीयटी हेउची प्राप्त पुष्टिसार। प्रथम आमे जानिबा जे सरल पुष्टिसार कहिले आमे कोन बुझिबा। जेउ पुष्टिसार जातीय खाद्य रे केवल आमिनो एसिड रही थाए आउ एथिरे अन्य कोनोसी अणु मिसिकरी न थाए, सेही पुष्टिसार खाद्य को आमे सरल पुष्टिसार खाद्य बोली कहि थाउ। यौगिक पुष्टिसार रे एक सरल पुष्टिसार सहित अन्य एक अण पुष्टिसारर उपादान संयुक्त होई रही थाए। तापरे आमे तृतीय पुष्टिसार कथा आलोचना करिबा, जहार ना हेउची प्राप्त पुष्टिसार। एही जातीय पुष्टिसार प्रकृति रे मिले नहीं। सरल पुष्टिसार और यौगिक पुष्टिसार विश्लेषित हेबा परिप्रेक्षी रे एही जातीय पुष्टिसार प्राप्त होइथाय, बा सरल पुष्टिसार और यौगिक पुष्टिसार मिसिकी एही प्राप्त पुष्टिसार को सृष्टि करिथांती। सर, जेहेतु एटा हमर फोन इन कार्यक्रम, वर्तमान आमे गोटे फोन कॉल को जीवा। किए करिसंती आ केउठु करिसंती? हेलो हेलो, शुभुची, कहंतु। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार,
କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖଣ୍ଡଳରୁ କହୁଥିଲି। ଖଣ୍ଡଳରୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୁମୁଦିନୀ ଦାସ। କୁମୁଦିନୀ ଦାସ ଖଣ୍ଡଳରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର କାମ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାରର କାମ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାରର କାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ। କୋଷ ଆବରଣ, କୋଷ ପ୍ରରସ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଲାଇସୋଜାଇମ୍ ତଥା ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଦି କୋଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଯେତେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ ତାର ଶତକଡ଼ା 40% କେବଳ କୋଷ ପ୍ରରସରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡର ଏକ ଉତ୍ସ। ମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ଏହି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ତାହା ଆମେ ମିଳିଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ସେହି ଏଞ୍ଜାଇମ୍କୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଶରୀରର ଅନେକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଏହି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଧାତୁସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ରକ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ କରିବା କାମ ହେଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ ଯେମିତିକି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍, ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଆଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ ହର୍ମୋନ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ତାହା କେବଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହେଇଯାଉଛି ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଠୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ବେଳେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ଶ୍ୱେତସାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାରର କାମ ବି କରିଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ବା 17 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହାକି ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ଏହି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାରର ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ଶ୍ୱେତସାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। କୋଉଟା ନା ଯେଉଁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। DNA ଓ RNAରେ ଥିବା ଫ୍ୟୁରିନ୍ ଏବଂ ପିରିମିଡିନ୍ ନାମକ ଯବକ୍ଷାର ଜାତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂଶ୍ଳେଷିତ କରିଥାଏ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାଇସିନ୍ ନାମକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ କିଟୋନ୍ ବଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତିଆରି କରିଥାଏ। ଫିନାଇଲ୍ ଆଲାନିନ୍ ଓ ଟାଇରୋସିନ୍ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆଡ୍ରେନାଇନ୍, ନର୍ ଆଡ୍ରେନାଇନ୍, ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍ ନାମକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ନିଆସିନ୍ ନାମକ ବି ଶ୍ରେଣୀୟ ଏକ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଚର୍ମ ଓ କେଶରେ ରହିଥିବା ମେଲାନିନ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇରୋସିନ୍ ନାମକ ଏକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେତେକ ଧରଣର ସ୍ନାୟୁ ସଞ୍ଚାରକ ବା ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ
ଏହି କାରଣରୁ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସାର୍ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କିଏ କରିଛନ୍ତି ଫୋନଟି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କୋଉଠୁ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କଲ୍ୟାଣୀ କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ବନାଖଣ୍ଡି। ଆପଣ କଲ୍ୟାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବନାଖଣ୍ଡିରୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସକାଳୁ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚା। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସପ୍ତାହ ହେଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ହଁ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଭଲ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯାହା କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଲହୁଣୀ ଓ ଘିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ, କଲିଜା, ବୃକକ୍ ଆଦିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଗୁଣ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଗୁଣଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ମୁଗ, ହରଡ଼, ମସୁର, ବୁଟ, ବିରି ଓ କୋଳଥ ଡାଲିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଦେହ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ନଥାଏ। ଆମେ ଦେହର ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାଉ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏଇ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ, ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ତଥ୍ୟ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଓ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ମୋର ସହ ଉପସ୍ଥାପିକା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।